बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खेडा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, कल फ्रांस ने मोरक्को नू 2-0 तो शिकस्त देकर सैमीफाइनल विच क्वालीफाई कर लिया। पहली टीम है जी इस वर्ल्ड कप की जिहड़ी सैमीफाइनल विच पहुंची है। असीं शुरू दिन तो कह रहे हैं कि जी फ्रांस की टीम बहुत मजबूत है। कल उन्होंने शानदार ते वधिया खेल पेश किया है। खसूसी तौर पर इत्थे जिक्र करना बहुत जरूरी है किलियान एम्बापे का बड़ा खूबसूरत गोल किया, उन्होंने साथ निभाया उस्मान डेम्बेले ने। यह उम्मीद की जा रही थी कि शायद मोरक्को की टीम टफ टाइम देवे क्योंकि 7वीं रैंकिंग में मौजूद है तो आखिरी मुस्लिम मुल्क है जो जिन्होंने उम्मीदा सीगियां, क्योंकि इजिप्ट नाल होई है सबनों पता है जिवें रोंदी पी के बेचारे नूं बाहर कढ़िया गया। लेकिन बहरहाल जी यह मैच फ्रांस ने जित लिया तो सैमीफाइनल में भी यह टीम पहुँच गई है। वेखते हैं सैमीफाइनल में अगे की बनता है। तो कल एक और बड़ा जबरदस्त मुकाबला है जिंदे बेल्जियम तो स्पेन दी टीमां आमने सामने आनगियां। स्पेन की असीं गल करिए फेरन टोरेस या फिर लामिन जमाल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हाजी इन्होंने पोर्चुगल नूं शिकस्त दी है। तो मैं परसनली एज ए फुटबॉल फैन चाहता कि बेल्जियम की टीम स्पेन नूं फड़े, उन्होंने हरावे, क्योंकि इन्हों के भी दो बड़े जबरदस्त खिलाड़ी ने। केविन डी ब्रुयने की असीं गल करिए मैनचेस्टर सिटी के स्टार ने, तो नाल उन्होंने कप्तान लुकाकू वो भी फड़े नहीं जा रहे। तो उम्मीद करते हैं कि वह भी कल शानदार खेड का मुजाहरा करेंगे। बहरहाल यह घोड़ा तय घोड़े का मैदान लग पता जाएगा। क्रिकेट की थोड़ी जी गल करते हैं जी, जिदा विच इंग्लैंड ने भारत को आउट क्लास करता है तो 3-0 ना सीरीज़ भी अपने ना कर लिए। एक मैच थानू पता है बारिश ही नज़र रहा है। कल के स्टैट्स पर थानू दसीए तो इंडिया ने पहले बैटिंग करदे हुए 159 का टारगेट दिता है। सिर्फ शरियास एयर कप्तान चले ने, उन्होंने छक्के चौके भी वाह लाए ने, लेकिन बाकी पूरी टीम उन्होंने फ्लॉप रही है। सूर्यवंशी लप्पेबाज जिन्होंने असीं कहते हैं 60 मीटर की इन्होंने बाउंड्री दे दो, उत्थे छक्के चौके ला लेने। जिदा कि वड्डी टीम आती है उत्थे ढेर हो जाते हैं। तो नाल अभिषेक शर्मा भी सिर्फ 16 रन बना के चलता बनया। तो पहले आयरलैंड ने इन्होंने पेलिया, फिर इंग्लैंड की टीम ने भी इन्होंने शिकस्त देती। तो यह मैच भी यह सीरीज़ भी इंग्लिश टीम ने अपने ना कर लिया जी। मुबारकबाद देते हैं खास तौर पर कप्तान हैरी ब्रोक ने 69 रन से बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेडी है। जोड़े 4 उन्होंने छक्के लाए हैं। मैं कहना क्रिकेट फैन चस आ गई है जी। मुबारकबाद इंग्लिश टीम नूं। जाफर साहब साडे नाल मौजूद ने। जाफर साहब वध जिया नूं। सब तो पहला तो फीफा वर्ल्ड कप की गल करते हैं जी। रंगा रंग मेला जा रही है। तो कल जिस अंदाज में फ्रांस ने शिकस्त दी है मोरक्को नूं, बिल्कुल कंप्लीट डोमीनेट किया है। कोई एक गोल भी मोरक्को की टीम नहीं कर सकी। की वजह समझते हो? जी मुफाज साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल कल का जिहड़ा मैच सी वो बड़ा जबरदस्त मैच रहा। तो जिहड़ी चीज़ दी असीं तवक्को कर रहे सां कि शायद मराकश की जिहड़ी टीम है और फ्रांस की टीम कोई थोड़ा बहुत टफ टाइम सी, क्योंकि जिहड़े फीफा दे हालात ऐसे सन कि लग रहा सी कि फ्रांस दे खिलाफ उन्होंने खिलाफ हवा चल रही है फीफा वाली। एक मजे की गल इत्थे आ गई है कि मराकश वाहिद मुसलमान मुल्क है जिन्होंने कल शायद उत्थे इंतजामिया चाह रही सी वो मैच जीते ताकि वो फ्रांस नूं बाहर कर सके ते अर्जेंटाइन भी अगों ट्रॉफी चुकन दा ते फाइनल जितन दी जिहड़ी राह है वो हमवार हो सके। लेकिन बिल्कुल इंज नहीं होया जी। सब तो पहली जिहड़ी उन्होंने फीफा ने कह लो कि अपनी गैर जानबदारी नूं बिल्कुल सबूताज ही करता ते जानबदारी की विखाई कि जिहड़े सारे मैच ऑफिशियल सन वो सारे अर्जेंटाइन तो मिले, जिहदे तो अर्जेंटीना दी होने की वजह तो लोगों ने काफी उहदे उत्ते फीफा नूं तनकीद दा निशाना भी बनाया। फिर जे तुसीं मैच की गल करिए ते फ्रांस की टीम ने बड़े ज्यादा मजबूत हिसाब दे नाल यह मुकाबला किया। और ना सिर्फ मराकश के खिलाफ मैदान च उतरे सन बल्कि उन्होंने तमाम ताकतों के खिलाफ भी मैदान च उतरे सन, जिहड़े चाह रहे सन कि फ्रांस है मैच हारे। मैच हारन तो बाद वो वर्ल्ड कप तो बाहर हो जाए ताकि जिहड़ी अर्जेंटीना की टीम है उन्होंने मौका मिल सके एक बार फिर अपने टाइटल की दफा करन दा कि वो ट्रॉफी चुक लैन। लेकिन इंज नहीं होया। फ्रांस की टीम बहुत ज्यादा मजबूत है, कागजां भी मजबूत है, खेड दे मैदान भी मजबूत है। अर्जेंटाइन दी भी कांपे टांगरी होंगी। उर्दू का एक बड़ा मशहूर फिक्र है ना, जब मैं वो याद आ गया थोड़ी गल उन्हां दी भी ख्वाहिश है कि जरा बाहर हो जाए। बिल्कुल सिर्फ अर्जेंटीना दे नहीं मैसी दे फैन ते भी कांपे टांगरियां ने सी कि बिल्कुल एक खतरे की घंटी बजा दी है एम्बापे ने ते नाल उन्हां दे उस्मान ने। जिस तरह कल 6 मिनट के वक्फे नाल दोवां खिलाड़ियां ने गोल दागे ने उन्हां अपनी क्लास का मुजाहरा करता है। सोशल मीडिया के उत्ते एक मीम भी चल रही थी जिन्होंने लोग मजाक के तौर पर भी देख रहे सन। मेरे भी कुछ दोस्तों ने वो स्क्रीनशॉट लैके भी मेरे शेयर किए, को कह रहे सन कि हुण सिर्फ फ्रांस नूं जे कोई रोक सकदा ते वो जीएस रोक सकदा, नहीं तो फ्रांस की ट्रॉफी है जिहड़ी वो फ्रांस की मुंतजर है। ते फ्रांस ने कल एक बार फिर अपनी दात बिठाई है। उहदे नाल एम्बापे दा जे गल करांगे उन्होंने जिन्ना क्रेडिट दी उन्ना घट, एक बार फिर वो सरे फरिश्त आ गए ने सब तो ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियां जिन्होंने इस इवेंट दे विच सब तो ज्यादा गोल कीती है। ते मैं इत्थे फिर यह गल कहांगा कि फैन होवे क्रिस्टियानो रोनाल्डो दा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नूं आइडियलाइज करके जिहड़े बंदे खेलना शुरू किया होए ते उन्होंने आइडियलाइज करके फुटबॉल खेलिया होए
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਤਗੜੇ ਹਰੀਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰਕਸ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਅਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੀਫ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫੇਵਰਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਨ ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਫੇਵਰਟ ਟੀਮਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਵਰਟ ਟੀਮ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੀਫਾ ਦੀ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਫੇਰ ਵਿਖਾਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਖਮ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਮਖਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫੀਫਾ ਦੇ ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਚ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਚ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਇਆ ਹੋਏ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਸਪਿਰਿਟ, ਇਹੋ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ ਫੀਫਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੈਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣ ਤੇ 2 ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਖੇਡਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਫਾ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਚੀਫ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੀ ਉਹ ਜਾਨਬਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਜੋ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 2 ਗੋਲ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰੈਫਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੈਡ ਕੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਤੇ ਆ। ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਈਅਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, VAR ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨਡੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨਡੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ICC ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਫਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਵੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਗੇਂਦ ਫੜ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਫੜ ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਸੁੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਉਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਫਾਉਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਉਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਡ ਕੋਚ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਇਕਾ ਤੇਜ਼ ਹਰਕਤ ਫੀਫਾ ਦੇ ਮੈਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਚ ਚੀਫ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਫਾ ਦੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਬਚ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਾਫਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਫੀਫਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਰਫ ਹੈ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਕੱਟ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨਜੀਐਮ ਮੁਫਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਫਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੌਬੀ ਮੁਤਹਰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜਾਨਦਾਰ ਲੌਬੀ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸਟੋਰ ਰਸੂਖ ਹੈ ਫੀਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਟਰੰਪ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫੀਫਾ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫੀਫਾ ਨੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਈਫਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਤਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਤਾ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਡਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਬਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਮ ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ FIFA ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ FIFA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਾਂ FIFA ਕਿਸੇ ਲੌਬੀ ਦੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਚ ਆ ਕੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ FIFA ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਦੂਸਰੇ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਪੇਨ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਨ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵੈਸੇ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਨੇਗਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ 85ਵੇਂ ਮਿੰਟ 'ਚ 2-0 ਤੋਂ ਹਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੁਕਾਕੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਬਦਲਤੀ। ਕੱਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਫਾਜ਼ਲ ਇੱਕ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਜ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਤਜ਼ੀਆ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਸਟਾਰ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਤਿਹਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਅਸਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੈਲਜੀਅਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਫਰਾਂਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਏ। ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਕੱਲ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫੈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਣ ਤੇ ਫਾਈਨਲ 4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਗੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 48 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਲ ਐਸੇ ਬਣਾਏ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪਸ ਐਸੇ ਬਣਾਏ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਚਾਂ ਦੀ, तो बड़ा इजीली एक तो बाद एक आसान हरीफ उन्होंने लगी जा रहे तो गए जा रहे हैं। लेकिन फाइनल च पता लगेगा साडियां नेक मन्नावां कल दे मैच लई बेल्जियम दे नाल ने ते अगों जे बेल्जियम सैमीफाइनल दे विच फ्रांस नूं हरा दिंदा है, जे बेल्जियम कल दा मैच जितण तो बाद सैमीफाइनल पहुंचदा ते फ्रांस नूं हरा दिंदा ते फिर तुसीं गल मेरी अज तुहाडे प्रोग्राम च मैं कह रहा लिख लैना कि अर्जेंटीना नूं ट्रॉफी नहीं जितण देगा। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਚ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੇਗੀ ਉਹ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 5-6 ਟੀਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹੱਕ ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਹੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰੀਫ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਸ਼ਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਤੌਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਗੋਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਨ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਏ ਸੀਗੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡੀ ਬਰੂਇਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਾਕੋ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸ ਮਹਿਸ ਕਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਰੂਜ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਅਗਰਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੇਖੋ 159 ਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਬਾਸਾਨੀ ਚੇਸ ਕੀਤਾ, ਹੈਰੀ ਬਰੋਕ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾਤੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਰ ਸੀਗਾ। ਸਪਿਨਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 60 ਸਕੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਲॉप ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ? ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਹਾਰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਤੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਜ਼ਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨਜੀਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ICC ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਜਿੱਤ ਜਾਏ, ਇੰਡੀਆ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ 4 ਮੈਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈਏ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 189 ਸਕੋਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਚ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ 191 ਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਬਤਦਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੀ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਟਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਇਨਿੰਗ ਖੇਡੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸ਼ਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੇ ਮੈਚ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ 76 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਟੋਟਲ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕਰਤਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਲਰ ਦੀ ਧਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਛੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਚ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ ਬਰਪਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਡੈਬਿਊ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲॉप ਹੋਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਟੋਟਲ 5 ਛੱਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਹਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 60 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਨਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਬਲ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਦਰੇ 75 ਤੋਂ 70% ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉड़ा के रखता है। सूर्यवंशी भी उड़ के रह गए, जे कल श्रेयस अय्यर तो अलावा कोई बल्लेबाज कोई अच्छी इनिंग्स नहीं विखा सकिया ते मुबारक दी तस्वीर दा एक दूजा रुख देखा जाए ना ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਅਯਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਅਯਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜੀ। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਕੈਂਪ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸਨ ਉਮਰ ਗੁਲ ਬੜੀਆਂ ਟਿਪਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲਰਸ ਨੂੰ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਅਸਦ ਸ਼ਫੀਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਐਤਕੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਟੋਰ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕੋਚ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਖਿਲਾੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ 6-7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਪਿੰਡ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है अगर कंपैरेटिवली देखा जाए ये वैदर, क्योंकि उस क्लाइमेट के मुताबिक नहीं है जिस क्लाइमेट पाकिस्तानी खेडन जाएंगे वैस्ट इंडीज। लेकिन बहरहाल क्रिकेट बोर्ड ने कुछ सोच के फैसला किया होना इतों ही इन्हों डिपार्चर होएगा, टीम साड़ी जाएगी वैस्ट इंडीज। ਤੇ ਅੱਜ मैच भी खेड़ा गया दोनों टीमों के दरमियान, फ्रेंडली मैच टाइप में कराया गया ਤੇ अच्छे तो लड़के तमाम फिजिकली फिट ने और डेफिनेटली अपना बेस्ट देना चाहते हैं। खिलाड़ियों का मोराल कितना है? सरफराज अहमद ने कहता कि बाबर आजम की कप्तानी में ਅਸੀਂ बड़ी अहम कामयाबी हासिल करांगे ਹੁਣ। ਇਹਦਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास प्लेयर ने, प्लेयर खुद भी एहसास करता है इस चीज़ का कि मैं अगर खेडांगा जितांगा या परफॉर्म करांगा तो मेरी टीम में जगह होएगी। लेकिन इस बड़ी टीम को लैके नाल चलने वास्ते बाबर जैसे तजर्बाकार खिलाड़ी का होना बड़ा जरूरी है। ਇਹਦਾ ਮੋਰਲ ਵੀ ਆਈ ਹੋਏਗਾ ਟੀਮ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਨੈਂਟ ਟੀਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ, ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਣ ਨਾ ਪਲੇਅਰ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਸਕੁਆਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕੁਆਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਖਸੂਸੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੈਚਸ ਵਿਨ ਮੈਚਸ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਕਰੋਗੇ ਉਤਨੇ ਘੱਟ ਸਕੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਬਾਲਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਤੇ ਬੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੀ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਟੀਮ ਚੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਓਪੋਨੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਟੀਮ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਛੇ ਕੈਚ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਛੇ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਰੋਕਣਗੇ, ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਖਾਮ-ਖਾ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਿਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੱਚਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਜਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਖਿਲਾੜੀ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਨਾਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਤਸਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਉਸਦੇ ਕੀ ਅਜ਼ਾਇਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਅਗਰ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਖਾਬ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਟੌਪ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸਨ ਜਾਂ ਕਪਤਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਤਖਾਬ ਆਲਮ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੀਮ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ, ਉਮਰ ਗੁਲ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਤੇ ਗੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਔਰ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹਤਰਾਮਨ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇ ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਦੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਚਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਗਰ ਇਹ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।